Good evening, students. Under public finance, now we have to concentrate an important aspect, that is government's intervention regarding correction of market failure. Earlier, we have discussed an overview of fiscal functions and also the market failure. Now we have to concentrate on this particular aspect. So, what is the role played by government in respect of market failure, how it can be corrected? So the role played by government in the form of intervention to correct the market failure has to be discussed now. என்ன மாதிரி ரோல் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பண்றாங்க மார்க்கெட் ஃபெயிலியூரை சரி பண்றதுக்கு, அதை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். See, market failure actually results because of externalities. முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ்னால வரக்கூடியது தான் மார்க்கெட் ஃபெயிலியூர். And we have seen that under a variety of circumstances, market and the price system fail to achieve productive and allocative efficiency in an economy. நிறைய பார்க்கும்போது மார்க்கெட்டும் ப்ரைஸ் சிஸ்டமும் பார்க்கும்போது ஃபெயில் ஆகுது. எதனாலனா சரியான முறையில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாதாலையும் சரியான முறையில் அலோகேஷன் பண்ணாதால எஃபிஷியன்சி இல்லாமல் போகும். ஸோ டியூ டு தீஸ் ரீசன்ஸ் what may happen? Market failure may happen. And we have already studied, actually these are the reasons for market failure. Market failure க்கு என்னென்ன reasons னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம. Market power, externalities, public goods, incomplete information. So in order to overcome all these things, மார்க்கெட் பவர், எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ், பப்ளிக் குட்ஸ், இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா the entire economy gets affected. மொத்த எக்கானமியோட சிச்சுவேஷனுமே மாறி போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ டு பேலன்ஸ் த எக்கானமி or to correct the process, to rectify certain things, actually the intervention of the government is required. So the role of government is essential in certain circumstances. Whenever there is a failure in the market, no other government has to intervene into that matter, and so that the major reasons for market failure can be removed. Already in the previous discussion we have seen all those major reasons like market power, externalities, public goods, and incomplete information. So to overcome all these reasons for market failure, government may intervene into the market in the form of two different ways. One is direct intervention, the other one is indirect intervention. ரெண்டு விதத்துல அவங்க வந்து இன்டர்வென் பண்ணுவாங்க. அரசு நிர்வாகம் வந்து ரெண்டு விதத்துல இன்டர்வென் பண்ணலாம். ஒன் இஸ் டைரக்ட், நேரடியாக, இன்னொன்று மறைமுகமா. ஸோ இன் வாட் வே த டைரக்ட் இன்டர்வென்ஷன் வில் ஹேப்பன்? See, direct intervention will happen in two different ways. Sometimes government will act as a supplier in respect of public goods or the information. Sometimes it will also act as a buyer, or they may go for procurement. See, think about the first one. When the government will act as a supplier, sometimes certain public goods are not produced by private sector. Even though there is a demand for certain public goods, private sector people may not come forward to produce them. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், சில கமாடிட்டிஸ்க்கு அது பப்ளிக் கூட்ஸாக வரக்கூடிய ஐட்டம்ஸாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு டிமாண்ட் இருந்தும் லாபம் அதிகமாக இல்லாத பட்சத்தில் தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து அதை உற்பத்தி செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ when they are not showing any interest, no other go, government has to react. Government has to enter into that field. Government will become a supplier of such public goods. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் கவர்மெண்ட் வேறு வழி கிடையாது, அந்த பப்ளிக் கூட்ஸை சரியான விதத்தில் மக்களுக்கு போய் சேரணுங்கிறதுக்காக
கவர்மெண்ட்டே ஒரு சப்ளையராக மாறிடுவாங்க. ஸோ in certain cases, especially in respect of public goods, government may become a supplier. Similarly, they will also act as a buyer when it happens. See, sometimes when there is a production and such production is has to be procured, but no one is interested to take such a produce, then government will act as a buyer. இங்க அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் எடுத்தாலே இதுக்கான எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்ல முடியும். சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் வந்துடும் சில ஏரியாவில். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் தேர் மே பி அ ஹியூஜ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வீட். அதே மாதிரி இப்போ சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாதிரி மாவட்டங்களில் என்ன ஆகும், மஞ்சளோட உற்பத்தி அதிகமாகும். ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ குட் ஹவ் கம் அக்ராஸ் சம் நியூஸ் ஐட்டம்ஸ். அரசே வந்து நல்ல விலைக்கு வாங்கிக்கணும் அப்படின்லாம் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இது எதனாலன்னா, when there is some that is production which is not taken care by people or private sector, then immediately government has to react. அந்த மாதிரி நேரங்களில் கவர்மெண்ட் தான் ரியாக்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஸோ கவர்மெண்ட் இல்லாட்டா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த உற்பத்தியாளர்கள் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க. that will have some kind of impact on the economy, of course to the national income as well as to the economy. So to avoid that, government may become a buyer and they may go for procurement. So by fixing some price, ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட். அதுக்கு தான் குறைந்தபட்ச கொள்முதல் விலைங்கிற மாதிரி ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, they are procuring the goods. So sometimes they may act as a buyer also. So what are the indirect ways of intervention by the government? மறைமுகமா எப்பெல்லாம் நடப்பாங்க? See, one indirect way of intervention happens whenever the government wants to alter the cost of a particular product or service. எப்பெல்லாம் ஒரு ப்ராடக்டோட கமாடிட்டியோட விலையை மாற்றி அமைக்கணும்னு கவர்மெண்ட் நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் இது நடக்கும். என்னது நடக்கும்? they may go for taxes or subsidies. ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு டேக்ஸை வந்து போடுவாங்க, வரி விதிவிப்பாங்க, கூடுதல் வரியை போடுவாங்க. இல்லை புதிதாக ஒரு வரியை உருவாக்கி அது மேலே சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னா, they may go for providing subsidies. மானியங்கள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Subsidies may be granted. Subsidies may be provided to the beneficiaries of such a product or service. That is a way to alter the cost. Subsidy வரும்போது என்ன ஆகும்னா, அதோட விலை வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. 100 ரூபா வித்த ப்ராடக்ட் வந்து 80 ரூபாய்க்கோ இல்லை 50 ரூபாய்க்கோ கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. That is the benefit through subsidies. Or they may impose taxes. போது டாக்ஸ் போடும்போது சில நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா அதோட காஸ்ட் குறையும். இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து வரமாட்டாங்க. அதிகமாக டேக்ஸ் வருது அப்படின்னா தனியார்கள் வந்து ப்ரைவேட் செக்டார் பீப்புள் வில் நாட் ஷோ இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ தே வில் ட்ரை டு அவாய்ட் இட். ஸோ வென்எவர் தே வாண்டட் டு ஆல்டர் த காஸ்ட், இது அதே மாதிரி இப்படியும் பார்க்கலாம். ஒருத்தோட உற்பத்தியை குறைக்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் நினைக்கும் போதும் டாக்ஸஸ் வந்து அதிகமாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அடுத்தது வந்து ரெகுலேஷன். The next one is regulation or influence. So when it happens, sometimes in order to regulate certain activities of certain business firms, certain new acts may be created. New law can be enforced. ஒரு புது சட்டத்தை கொண்டு வந்து அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, மறைமுகமாக they may try to influence. In an indirect manner, they may try to influence the business firm. This may also happen. So basically there are two different types of intervention. One is direct, the other one is indirect intervention to overcome the major reasons of market failure. So how to minimize the market power? In the process of correcting the market failure,
how the government can minimize the market power. See, to minimize the market power, the excess prices have to be prevented. Whenever the government has found that certain products are offered at a higher prices or excess prices, சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு தெரியும், நார்மலா விற்க வேண்டிய ஒரு விலைக்கு பதிலா ரொம்ப அதிகமான விலைக்கு ஒரு பொருள் வந்து விலைக்கு போயிட்டு இருக்கு, வித்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா, they will try to do something. They will do, or they will exercise certain things through which they will try to prevent that excess value. அந்த விலையை அதிகமாகாம தடுக்கிறதுக்கான சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வாங்க. That is, they have to prevent certain things. That is, one among them is excess prices have to be prevented. Then quality of service. So in order to minimize the market power, another thing is service has to be given on the basis of quality. என்ன குவாலிட்டி இருக்கு, நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்டா இருந்தா அது மார்க்கெட்ல கண்டினியூ ஆகும். சிலது குவாலிட்டி சரியில்லாதது வந்து என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜனங்களே நிராகரிச்சிருவாங்க. சில நேரத்துல அதை வந்து சரி பண்ண வேண்டிய ரோலும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு. சர்வீஸ் சரியில்லை ஆனாலும் இது என்ன எந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்னா, இது திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மோனோபொலி பவர். மார்க்கெட் பவர்னாலே உங்களுக்கே தெரியும், மோனோபொலி பவர். அவங்கள விட்ட ஆளே கிடையாது, அவங்க தர்றதான் ப்ராடக்ட், அவங்க தர்றதான் சர்வீஸ்ன்னும் போது we cannot raise questions sometimes. So the government may ask that particular producer who is enjoying market power to concentrate on the quality. நீங்க செய்யற ப்ராடக்ட்டை சரியான குவாலிட்டியில தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்வென் பண்ண முடியும். Then government may also promote competition. ஏன்னா மார்க்கெட் பவர்னாலே மோனோபொலி பவர், ஒரே ஆள்கிட்ட எல்லா இதுவும் சேர்ந்து போயிடுது, அவங்க கண்ட்ரோல்லே எல்லாமே நடக்கும் பொழுது அவங்க நினைச்சது தான் செய்வாங்க. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு முக்கியமா செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் காம்படிஷன். ஒரு போட்டியை உருவாக்கி விடணும். இவங்களுக்கு போட்டியா இன்னொருத்தர் இருந்தாங்கன்னா, தே மே தட் இஸ் அவாய்ட் சர்டன் திங்ஸ். மோனோபொலி பவர் ஆர் மார்க்கெட் பவர் will reduce. எப்படி, இப்போ ஒருத்தர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வேற யாருமே அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்னா, in case government has come forwarded regarding the production of that particular product, automatically the price of the product will come down. ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒருத்தர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுதான் ப்ரைஸ். அதே நேரத்தில் அதை இன்னொருத்தரும் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே இவங்களுக்குள்ள இருக்க போட்டி மனப்பான்மையிலே என்னவாயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மார்க்கெட் பவரோட கண்ட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். சில இடத்துல இந்த நேச்சுரல் மோனோபொலின்னு இருக்கு. இப்போ இபி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி, சில செக்டார்ஸ், சம் ஆஃப் த செக்டார்ஸ் என்ஜாய் த நேச்சுரல் மோனோபொலி. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெலிகாம் செக்டார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 20 years பேக் இட் வாஸ் என்ஜாய்டு ஒன்லி பை தி ப்ரெசன்ட் கார்பரேஷன் கால்டு பிஎஸ்என்எல். பிஎஸ்என்எல் மட்டும்தான் இருந்தது. அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டின்னா யார் இது மட்டும்தான் தர முடியும், இட் கேன் பி கிவன் ஒன்லி பை த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட், த கார்பரேஷன் நாவ், த டான்ஜெட்கோ. இவங்க மட்டும்தான் they are being authorized by the government to supply that particular facility or service. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பேர் நேச்சுரல் மோனோபொலி. நேச்சுரல் மோனோபொலி வரும்போது சில நேரத்தில் சில பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ there is a chance that they may not provide certain good things. They may not concentrate on quality. So in respect of natural monopoly also, the intervention of the government is essential so that the market power can be reduced. நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிஎஸ்என்எல் முன்ன என்ஜாய் பண்ணதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னா, the telecom sector has been open to private players. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்தாங்க, ஏர்டெல், ஏர்செல். So all these people have entered into this arena, and because of that, what happened? The competition has been created. When the competition is promoted, automatically they concentrated on the quality of service. Subsequently, the excess prices have come down. அதே மாதிரி இந்த பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுக்கிட்டு ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது the role played by government is very crucial. பிஎஸ்என்எல் வச்சுக்கிட்டு சில நேரத்தில் விலையை குறைக்கிறதுக்கும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. So this will happen to minimize the market power. And sometimes the government may also go for regulating the prices. They may fix certain things, certain regulations or conditions can be imposed.
இந்த மாதிரி தான் நடந்துக்கணும், இந்த விலையை தாண்டி விற்கக்கூடாது. வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ், how much can be the minimum price, like that they can regulate the prices, to what extent a particular product can be um, sold, to at what price it can be sold, what is the maximum price, like that the regulation can be implemented even in respect of prices. விலை எந்த விலைக்கு அதிகமா விற்கலாமா இல்லை இந்த குறிப்பிட்ட விலையை தாண்டி போகக்கூடாதாங்கிறதையும் கவர்மெண்ட் பண்ணும்போது டிட்டர்மின் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா மார்க்கெட் பவர் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட். தென் மார்க்கெட் கேன் பி லிபரலைஸ்ட். இது நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி காம்படிட்டர்ஸ் நிறைய ரைவல்ஸ் இல்லைன்னா தான் மார்க்கெட் பவருங்கிறத வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ வென் யூ அலோ தி மார்க்கெட், வென் யூ ஓப்பன் த மார்க்கெட் டு எவ்ரி ஒன், when it has become a free market, so automatically many players will come and they will produce. So when similar production happens, automatically the price of certain commodities will come down. Then government will also have some influence regarding merger policy. நீங்க உங்களுக்கே தெரியும் mergerங்கிறது நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா there is a chance that it may lead to monopoly power. So to avoid a happening of monopoly power, government may have a strong policy pertaining to mergers. ஏன்னா 2-3 கம்பெனி சேர்ந்து ஒரே கம்பெனியா உருவாகும் போது அந்த மொத்த மார்க்கெட்டும் உங்க கைக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So regarding merger, there can be certain restrictions imposed by policy, by the government. ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 10 கம்பெனி இப்போ இருக்குன்னு நினைச்சுங்க, ஒரு 10 கம்பெனி சேர்ந்து ஒரே கம்பெனியா மாறும் பொழுது அந்த மொத்த மார்க்கெட் அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு போயிடும். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் சில பாலிசிஸ் இருக்கு. என்னென்ன கண்டிஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், அவங்க லேஸ்ல அவங்கள மெர்ஜ் பண்ண விட மாட்டாங்க. இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் நீங்க மெர்ஜருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் டேக் மோர் டைம். அப்போ மொனோபொலி பவர் வரதுக்கான சான்சஸும் லேட்டா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் பர்டைனிங் டு மர்ஜர் பாலிசி. Then there is an act called Competition Act, which supervises the firms. என்ன மாதிரி பண்றாங்க, ஜென்யூனா பிசினஸ் பண்றாங்களா, how they are reacting towards the rivals. So all these things are actually done by enacting Competition Act. So these are all the various things through which the market power can be minimized. The next one is we have to think of these two. So basically the government can concentrate on two things. One is direct controls, the other one is market based policies to remove the problems or the reasons which results market failure. Market failure உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய காரணிகளை ரிமூவ் பண்றது நீக்கணும்னா ரெண்டு விதத்துல கவர்மெண்ட் வந்து ரியாக்ட் பண்றாங்க. ஒன்னு வந்து டைரக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் மூலமா, இன்னொன்னு மார்க்கெட் பேஸ்ட் பாலிசிஸ். ஸோ வாட் அபவுட் டைரக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ்? ஆக்சுவலி டைரக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் openly regulates the actions of those involved in generating negative externalities. நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸை யாரெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸை ஓப்பனாகவே ரெகுலேட் பண்றது தான் என்னது டைரக்ட் கண்ட்ரோல். சட்டத்தின் மூலமா அவங்கள கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிறது, இல்லை வேற ஏதோ ஒரு விதத்துல நேரடியாக அவங்களுடைய நடவடிக்கையை நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ண, அது கஸ்டமரா இருக்கலாம் இல்லை ப்ரொடியூசரா இருக்கலாம். ஸோ whenever direct control measures are implemented through which the actions of the people who are generating negative externalities are regulated, means they are referred as direct controls. That is one initiative. The other initiative is market based policies. Market based policies என்பது அது ரெண்டு விதத்துல அவங்க பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட். One is setting the price directly through a pollution tax or Pigovian tax. ஒன்று என்ன பண்ணலாம், இந்த பொல்யூஷன் டேக்ஸ் மாதிரி போட்டு ஒரு விலையை நிர்ணயிச்சு அதை டேக்ஸ் மாதிரி கலெக்ட் பண்ணும்போது இவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. தட் இஸ் ப்ரொடியூசர்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸ், those people who are producing certain goods which are detrimental to the health of the people, or the factories which are generating more that is என்ன சொல்ல நிறைய புகையெல்லாம் உருவாக்கக்கூடிய ஃபேக்டரி, கெமிக்கல் ஃபேக்டரிஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பொல்யூஷன் டேக்ஸ் போடும்போது அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கொஞ்சம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Then setting the price indirectly through
the establishment of a cap and trade system. The cap and trade systemங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, லைசன்ஸ் பேஸ்டு சிஸ்டம். இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் புகையை உருவாக்கலாம், இந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் புகையை உற்பத்தி செய்யும் போது while producing the product you are allowed to emit only this much of this much of fume. Like that, if you restrict the producer by granting a license or by providing a permit, that is called cap and trade system. So market based policies போது ரெண்டு விதமா, ஒன்று பொல்யூஷன் டாக்ஸ் வழியா நடக்கலாம், இல்லாட்டா கேப் அண்ட் ட்ரேட் சிஸ்டம் மூலமா நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. இது வந்து டைரக்ட் கண்ட்ரோல் மாதிரி சொல்லலாம். இப்போ பப்ளிக் பிளேஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஸ்மோக்கிங்னு டைரக்டாகவே சொல்லுவாங்க, யூ ஆர் நாட் பெர்மிட்டட் டு கோ ஃபார் ஸ்மோக்கிங். அதே மாதிரி பேக்கெட்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த சிகார் பேக்கெட்ஸ்ல எல்லாம் there may be a restriction, that is negative marketing இருக்கும். That is it will cause injury to the health of the people. Smoking causes danger, that is injury, like that. See, what are the outcomes of a pollution tax? See, this is cost benefit curve, and this one is quantity. And in this this y-axis you can see cost or benefit, this one quantity on x-axis. Then this curve is actually called as marginal social cost, this one. And if you draw another curve which is representing marginal social benefit, what happens here? Cost is more and benefit is less. So please remember, this point B actually happens to be a point on MSB, that is marginal social benefit, as well as marginal social cost, something like equilibrium point. Then this one A is a point on marginal private cost and marginal social benefit curve. So whenever cost is more, what happens? At price P, this is the point A, quantity is this much. So cost, your social cost is more and social benefit is less. So at this juncture government will intervene. How the government will do the intervention? By imposing taxes, especially pollution tax. When pollution tax happens, automatically that leads to increase in price. From P it will become P1, and automatically there is a chance that quantity may become Q1 from Q. So Q1 லேருந்து Q லேருந்து Q1 மாறதுக்கு சான்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும்னா இந்த பாயிண்ட்ல வந்துடும் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ திஸ் ஜோன் முதல்ல இவ்வளோ அளவுக்கு இருந்திருக்கும், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அளவுக்கு மார்ஜினல் சோஷியல் காஸ்ட் வந்து அதிகமாகவும் பெனிஃபிட் கம்மியாகவும் இருந்திருக்கும். இப்போ இந்த A1 BCங்கிற பாயிண்ட் அளவுக்கு டேக்ஸ் போட்டதால அந்த காஸ்டோட பெனிஃபிட்டு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ திஸ் is actually the outcome resulted by pollution tax. So pollution tax impose பண்றதால இந்த பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த டாக்ஸ் மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைன்னா இந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் வந்து கிடைக்காது. காஸ்ட் மட்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும், சொசைட்டிக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்லாமல் போகும். ஸோ இதுதான் சொல்ல வருது என்னன்னா, எப்பெல்லாம் வந்து மார்ஜினல் சோஷியல் காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருந்து மார்ஜினல் சோஷியல் பெனிஃபிட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா கவர்மெண்ட் மே இன்டர்வென். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இது எது ரிலேட்டட்னா பொல்யூஷன் டாக்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் அட்மினிஸ்டரிங் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் பொல்யூஷன் டாக்ஸ்? என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் regarding the administration of efficient pollution tax? See, the first one is right level of tax. எந்த அமௌண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பொல்யூஷன் டாக்ஸுக்கு? That itself is a problem for them. So what is the correct level? What is the right level?
because it is very difficult to determine and administer, to discover the correct amount, right level. இதுதான் சரியா இருக்கும், இந்த அமௌண்ட் தான் கரெக்டா இருக்கும், இந்த ரேட் தான் கரெக்டா இருக்குங்கிறது பொல்யூஷன் டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். Then monitoring polluters. See, when you have decided the tax regarding pollution, the method of taxing the polluters has certain limitations, because the use of complex and costly administrative procedures for monitoring the polluters. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது. காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி ஃபாலோ. ரொம்ப கஷ்டமான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கிறதால அவங்க வந்து உண்மையிலேயே பொல்யூஷன் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நிறைய மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ டு மானிட்டர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தெர் ஆர் ஸோ மெனி ப்ரொசீஜர்ஸ் நிறைய இருக்கும்போது அது சரியான முறையில் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். Then there is no genuine solution. Actually, there is no genuine solution given by this particular method. Pollution tax போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்றது ஈஸி, but due to the complicated procedures and system, it is very difficult to have a proper solution. Genuine solution கொண்டு வரதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். Then inelastic demand is another problem. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, டாக்ஸ் வந்து நான் இது பண்றேன், விலை உங்களுக்கு டிமாண்ட் தெரியும். when you apply law of demand, whenever there is a decrease in price, automatically it leads to increase in demand, and vice versa. Increase in price decreases demand. This also happens in respect of pollution tax also. See, in case of goods which have inelastic demand இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கொஞ்சம் சேஞ்ச் வந்தாலே சில இதில் வந்து ஒன்றுமே பெரிய சேஞ்ச் வந்தால் கூட ஒரு சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் இருக்கும் டிமாண்டில், குவான்டிட்டி டிமாண்டில் பெரிய அளவு சேஞ்ச் இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லலாம், இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் சொல்லலாம். தட் இஸ் எ பிக் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் மே ஃபெயில் டு ப்ரொடியூஸ் ஈவன் எ ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்டட். ஸோ தட் இஸ் inelastic. So in the case of goods which have inelastic demand, producers will be able to easily shift the tax burden in the form of higher product prices. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்களுக்கே தெரியும், பொல்யூஷன் டாக்ஸ்னு ஒன்று கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா automatically they will add the tax in the price. That results higher prices of the product, and this will have an inflationary effect. அவங்க வந்து சில ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாட் எவர் மே பி த ப்ரைஸ், பீப்புள் ஆர் ரெடி டு பை. அது என்ன விலையில இருந்தாலும் வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. 100 ரூபா விற்ற போதும் அது 100 யூனிட் விற்றுருக்கும், 1000 ரூபா போய் விலை விற்கும் போதும் அதே அளவுக்கு 100 யூனிட் வந்து வித்துட்டே இருக்கும். ஸோ தட் வில் நாட் கிரியேட் எனி சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட். ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வாட் வில் ஹேப்பன், இன்ஃப்ளேஷன் மே ஹேப்பன். பண வீக்கங்கிற சூழ்நிலைக்கு அது தள்ளி விட்டுரும். இந்த மாதிரி வரும்பொழுது தட் இஸ் டெட்ரிமெண்டல் டு த கன்சியூமர் வெல்ஃபேர். கன்சியூமரோட வெல்ஃபேரை அதை குறைச்சிரும். in the long run that will also reduce the quantity demanded. ஒரு ஸ்டேஜில் டிமாண்டோட அளவும் குறையறதுக்கான சான்ஸ் உண்டு. Then employment and investments. See, sometimes the pollution tax may lead to negative consequences. எப்படி நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் எதில் வரும்னா, இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேயோ இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயோ வரும். Because when you go for a high amount of pollution taxes in one country, that may encourage producers to shift their production point or facilities to all those countries which are which are having low amount of taxes. இது நிறைய இடத்துல நடக்கும். பொல்யூஷன் டேக்ஸ் எந்த கண்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்கோ அந்த கண்ட்ரியிலேருந்து தன்னுடைய ஃபெசிலிட்டிஸை ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷிஃப்ட் பண்ணணும் தான் நினைப்பாங்க. எந்த கண்ட்ரியில் டேக்ஸ் கம்மியாக போடுறாங்களோ, எந்த கண்ட்ரியில் ரொம்ப பெருசாக கேள்வி கேட்கலையோ, பொல்யூஷன் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் எதுவுமே எழுப்பலைன்னா அந்த கண்ட்ரிக்கு போகலாம் தான் நினைப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் குவைட் நேச்சுரல் தட் the firms will shift their facilities from a country which is charging more pollution tax to some other country which is charging lesser tax.
So these are the various administrative based problems to have a proper or efficient pollution tax. The next one is a tradable emission permit, which is also termed as cap and trade. இந்த cap and trade மூலமாவும் பண்ணலாம் மார்க்கெட் பாலிசிஸ் சொன்னேன் ரெண்டாவது இது கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது. see இது எப்படி பண்ணலாம்னா முதல்ல வந்து டாக்ஸ் மூலமா பண்ணலாம், பொல்யூஷன் டாக்ஸ் மூலமா கவர்மெண்டோட இன்டர்வென்ஷன். மார்க்கெட் பாலிசியில் ரெண்டு விதம், ஒன்று பொல்யூஷன் டேக்ஸ், இன்னொன்று ட்ரேடபிள் எமிஷன் பர்மிட். இந்த பர்மிட் இல்லை கேப் அண்ட் ட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க. see cap and trade is nothing but they are basically marketable licenses to emit limited quantities of pollutants and can be bought and sold by polluters. இது என்னன்னா ஒரு லைசன்ஸ் தான். இட்ஸ் a marketable license. எதுக்கு அந்த லைசன்ஸ்? to emit limited quantities of pollutants. இந்த அளவுக்கு தான் நீங்க வந்து அந்த பொல்யூட்டன்ஸை வெளியேற்றலாம். புகையா இருக்கலாம், அது வேற ஏதாவது கெமிக்கலா இருக்கலாம். உற்பத்தி பண்ணும்போது சில அவுட்கம்ஸ், சில வேஸ்ட் எல்லாம் வரும். அது எல்லாமே சுற்றுப்புற சூழலுக்கு பாதிப்பு உண்டாக்குற மாதிரி இருக்கலாம். அது எந்த அளவுல இருக்கலாம்? to what extent it is allowed, to what level they are permitted to do that. That is actually a marketable license to emit a limited quantity of pollutants. And another feature of this is it can be purchased as well as sold by the polluters. யார் அவங்க விரும்புறவங்க, தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம், அதே மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸை விற்க முடியும். see under this method every firm will be given permits specifying the number of units of emission that a firm is actually allowed to generate. எந்த அளவுக்கு ஜெனரேட் பண்ணலாம், to what extent emissions are permitted. அடுத்தது அதுதான் அதில் மெத்தட் எவ்வளோ அதில் அந்த லைசன்ஸில் இருக்கும். a firm that generate emissions above what is allowed in the permit is subject to penalty. அதில் எவ்வளோ எமிஷன் லெவல் போட்டிருக்கோ அதை தாண்டி எமிஷனை கொண்டு வரவங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன உண்டு? தண்டனை உண்டு. எந்த விதத்தில்னா பெனால்ட்டி ரூபத்தில். தென் அது மட்டும் இல்லாமல் மானிட்டரி சாங்ஷன்ஸும் அவங்க மேலே எடுப்பாங்க. சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள், வேற ஏதாவது, வெறும் பெனால்ட்டி மட்டும் கிடையாது, வேற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துருவாங்க அவங்களுக்கு. தீஸ் பெர்மிட்ஸ் ஆர் பேசிக்கலி டிரான்ஸ்ஃபரபிள். நான் சொன்ன மாதிரி நினைச்ச போது வாங்க முடியும். உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு இந்த லைசன்ஸை, மார்க்கெட்டபிள் லைசன்ஸுங்கிறதால இட் கேன் பி சோல்ட் ஆல்சோ. ஸோ தே ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரபிள். therefore different pollution levels are possible across the regulated entities. entities பொறுத்த வரைக்கும் different levels, pollution levels are possible. and permits are actually allocated among the firms with the total number of permits. ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் பர்மிட் உண்டு. இப்போ இந்த மணல் குவாரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது வந்து ஒரு 4 பேருக்கு தான் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த 4 பேருக்கு மட்டும்தான், அதுக்கு மேலே நம்பர் கிடையாது. அவங்களுக்கும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்து சாண்ட் வந்து எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் பர்மிட். லாரியில் அதே மாதிரி ரூட் பர்மிட் அதே மாதிரி தான். இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிஸுக்கெல்லாம் இந்த ரூட்டில் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் சென்னை டு கன்னியாகுமரி ரூட் இருக்குது, இல்லை சென்னை டு மதுரை ரூட் இருக்குது, சென்னை டு திருச்சி ரூட் இருக்குன்னா இதில் வந்து கவர்மெண்ட்டை தவிர வேறு யாராவது ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃபர் பண்ணோன்னாங்கன்னா they have to be given permit பேசிஸில் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டியை தர முடியும். பஸ் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், டூரிஸ்ட் பஸ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த ஆம்னி பஸ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரூட் பர்மிட். அப்படி பண்ணும்போது அவங்க இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இது பண்ண முடியும். இப்போ பஸ்ஸுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரினா இவ்வளோ தான் சார்ஜ் பண்ணலாம், மேக்ஸிமம் இவ்வளோ பஸ்ஸஸ் மட்டும்தான் ரன் பண்ணலாம். ஒரு பர்மிட்டில் நீங்கள் 4 பஸ் அந்த ரூட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் யூ கேன் ரன் த ஷோ based on certain number of buses அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ண முடியும், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அவைலபிள் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் அலோகேஷன். இப்போ பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் பர்மிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓனர்ஷிப் மாறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்மிட் அவங்க இன்னொருத்தருக்கு விற்றுருவாங்க. ஸோ permits are actually allocated to the firms with the total number of permits so chosen as to achieve the desired maximum level of emissions. இங்கே வந்து அந்த நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக இங்கே பஸ் பர்மிட்டை பற்றி சொன்னேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா to what extent they can go for emissions, what is the maximum level of emissions permitted. And when you allocate a few number of permits
the pollution level can be regulated. Permits கம்மி பண்ணோம்னா பொல்யூஷனோட லெவல் வந்து என்னவாயிடும், குறைஞ்சிடும். The high polluters have to buy more permits. யாரெல்லாம், எந்த ப்ரொடியூசர்லாம், those producers who are expecting more emission, they have to go for more purchase in the sense purchase of more permits. That will automatically increase their cost. இதனால என்ன ஆகும், யாருக்கெல்லாம் நிறைய எமிஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அவங்க பர்மிட்ஸ் நிறைய வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். அது அவங்களுடைய காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தே வில் பிகம் லெஸ் காம்படிட்டிவ். மார்க்கெட்டில் இன்னொருத்தன் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் குறைவாக இருக்கும், இவன் அதிகமாக இருக்கும்போது அவனுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக போயிடும். ஸோ வென் இட் இஸ் லெஸ் காம்படிட்டிவ், that will automatically lead to less profitable. அப்போ என்ன ஆயிடும்னா, யார் வந்து பொல்யூஷனை கம்மி பண்ணுறானோ, இருக்கிற பர்மிட்டை வச்சுக்கிட்டு பொல்யூஷனையும் குறைச்சிக்கிட்டு அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், தே கேன் ஜென்ரேட் எக்ஸ்ட்ரா ரெவன்யூ பிகாஸ் தே நீட் நாட் கோ ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா பர்மிட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் tradable. This is the benefit derived through tradable emission permits. ஸோ இது இன்டைரக்டாக என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நமக்கு வேணும்னா பர்மிட் வாங்கிட்டே இருக்கலாம். அதிகமாக எமிஷன் வரும்போது அதிகமாக பர்மிட் வாங்கலாம். ஆனால் அதிகமாக பர்மிட் வாங்கும்போது உங்கள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது what will happen? When cost increases, you will become less competitive, your profit becomes less. Automatically, you will be forced to leave the market. So what the firms will do finally? The firms will have an incentive here not to pollute. ஸோ இது இன்டைரக்டாக என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்கள ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு வருது, பொல்யூஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி beneficial for the society as well as to the economy. Actually, India is experimenting this particular concept called cap and trade in the form of perform, achieve and trade. இந்தியாவில் வந்து cap and trade வந்து நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா PAT-ன்னு சொல்றோம். Perform, achieve and trade scheme, PAT scheme. And carbon tax in the form of a cess on coal. அந்த pollution tax எப்படி இது பண்றோம்னா நம்ம வந்து எப்படி போடுறோம்னா in the form of coalக்கு வந்து cess போடுறோம். So these are the two things followed in India, PAT scheme and that is cess on coal. What are the advantages that can be claimed from cap and trade or tradable emission permits? First of all, the system allows flexibility and also reward efficiency. என்ன பண்ணுதுன்னா flexibility allow பண்ணுது, அதே நேரத்தில் efficiency-ய மதிப்பு கொடுத்து அதுக்கு சரியான முறையில் ரிவார்ட் கிடைக்க வைக்குது. இது ஒன்று advantage. Second one is it is administratively cheap. When you look into that properly, administrative wise it is dead cheap and simple to implement. அதே நேரத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள். அண்ட் இட் ஆல்சோ என்ஷூர்ஸ் பொல்யூஷன் கெட்ஸ் மினிமைஸ்ட் இன் எ காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மேனர். பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதும் கம்மியாக இருக்குது. இந்த பொல்யூஷன் டேக்ஸை விட இது இந்த ட்ரேடில் எமிஷன் பர்மிட் கொடுக்கும்போது யார் அதிகம் ஒரு பர்மிட்டுக்கு ஒரு அளவு தான் செலவு எமிஷன் பண்ண முடியுன்ற லிமிட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எமிஷன் அதிகமாக இருக்கவங்க வந்து நிறைய பர்மிட்ஸ் வாங்கணும். நிறைய பர்மிட்ஸ் வாங்கும்போது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கெட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட், தே வில் பிகம் லெஸ் காம்படிட்டிவ், ஆட்டோமேட்டிக்கலி லெஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ எதுவுமே பண்ணாமல் ரொம்ப சின்ன விஷயமா பண்ணி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடு வந்து அவங்கள கம்பல் பண்ணுறாங்க, யார ஃபார்ம்ஸை, ஸோ தட் தே கேன் பிகம் லெஸ் பொல்யூட்டிங் ஃபார்ம். ஸோ ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வேல பொல்யூஷன் கெட் மினிமைஸ். தட் இஸ் அனதர் அட்வான்டேஜ். It also provides strong incentives for innovation. Innovation புதுசாக வரக்கூடிய முயற்சிகளுக்கு இன்சென்டிவ் தரக்கூடிய வகையிலையும் இருக்கு. இப்போ பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக R&D விங் இருக்கும் இல்லையா, ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will try new methods to minimize their cost, to minimize the emission. So automatically they are get benefited out of that also. Government will also watch that and they will also provide certain incentive to all those people who are trying new innovative ideas. Then consumers may also benefit if the extra profits made by low pollution
firms are passed on to them in the form of lower prices. So low pollution varudunna production cost will become lower. So automatically what are all the benefits derived by a firm may be transferred to consumers. அவங்க வந்து நிறைய ஃபார்முக்கு வந்து லோ பொல்யூஷனால லாபம் வருதுன்னா அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் குறையும். ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் குறையும் பொழுது செல்லிங் ப்ரைஸ் மே ஆல்சோ பிகம் லெஸ். அப்போ காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸஸில் லோயர் ப்ரைஸஸில் அவங்களால தர முடியும். லோயர் ப்ரைஸஸில் ப்ராடக்ட்டை தரும்போது இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் டு த consumers also. So this is the effect of subsidy on output. That is marginal social benefit, marginal private cost is equal to marginal social cost. So the purpose of subsidy is to balance these two things, marginal private cost and marginal social cost. So why the subsidy is given? Actually subsidy in respect of a commodity is given to avoid certain things, especially it has some positive reaction or positive externalities that will actually reduce the cost. Already we have seen subsidy அது எது கொடுக்குறாங்கன்னா மானியங்கள் எதுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டோட விலையை குறைக்கணும். அதே நேரத்தில் ஒரு ப்ராடக்டோட இருக்கக்கூடிய டிமாண்டை அடுத்த ப்ராடக்ட்டுக்கு திருப்பணும்னாலும் இதை செய்வாங்க. ஸோ கான்சிக்வெண்ட்லி த ப்ரைஸ் காஸ்ட் அண்ட் த கான்சிக்வெண்ட்லி ப்ரைஸ் ஷிஃப்ட் த சப்ளை. இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா it will reduce its cost and consequently price. முதல்ல காஸ்ட்டை குறைக்கும், அடுத்தது ப்ரைஸை குறைக்கும். And subsequently what will happen? Shift the supply curve to the right and increase its output. என்ன ஆகும்? சப்ளை கர்வை ரைட்டாக மாற்றும், அவுட்புட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். The higher output that would equate marginal social benefit and marginal social cost is socially optimal. சப்சிடி மூலமாக வரக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா marginal social benefit MSB and marginal social cost MSC ரெண்டும் ஆப்டிமல் லெவல் ரீச் ஆகும்போது இது வரும். marginal social benefit and marginal social cost. This one, marginal social cost and marginal social benefit. So this is the impact created by subsidy. And what are the examples pertaining to subsidy? See, governments which are that is sometimes government may also do directly certain things like production of environmental quality, direct production of environmental quality. Environmental quality இருக்கக்கூடிய production related activitiesல கவர்மெண்ட்டே செய்வாங்க. எதெல்லாம் சொல்லலாம்னா இப்போ இந்த அஃபாரஸ்டேஷன் காடு வளர்ப்பு திட்டம், ரீஃபாரஸ்டேஷன் திரும்ப காடுகளை மறுசுழற்சி முறையில் உருவாக்குறது, protection of water bodies நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கிறது, treatment of sewage and cleaning of toxic waste sites, இந்த மாதிரி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்புகள் நிலையங்கள் எல்லாம் அமைக்கிறது. இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா they will involve directly in environmental related activities and due to that various benefits will happen. Then direct production. See, whenever direct production is done in respect of certain products and services whose externalities are actually vastly positive and pervasive, government will enter the market. எங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் சில சர்வீசஸில் ரொம்ப அதிகமாக பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது, பர்வேசிவாகவும் இருக்குது, பாசிட்டிவ் நேச்சரில் இருக்குது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் they will enter into the market directly as an entrepreneur and they will produce it and they will provide the same. Next we have to think of merit and demerit goods. So what are merit goods? Merit goods are basically the goods which are deemed to be socially desirable. So socially சமூகத்தில் விரும்பப்படக்கூடிய
விரும்பக்கூடிய சமூக விரும்பக்கூடிய commodities தான் என்ன சொல்றாங்க, the goods which are socially desirable are termed as merit goods, and therefore the government deems that its consumption should be encouraged. அதனால கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கமாடிட்டிஸை வந்து அதோட கன்சம்ஷனை வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் நினைக்கக்கூடிய கூட்ஸாக இது மாறுது. Substantial positive externalities are involved in the consumption of merit goods. So positive externalities are involved in consumption of merit goods. Left to the market, only private goods and private benefits would be reflected in the price paid by consumers. So market la vidumbodhu enna aguna, only private goods and private benefits would be reflected in the price paid by consumers. Consumers pay பண்ணக்கூடிய priceல எது reflect ஆகும்னா private goods and the private benefits மட்டும்தான் reflect ஆகும். What is the meaning of this? This means compared to what is socially desirable, people would consume inadequate quantities. என்னதான் அவங்க விருப்பப்படக்கூடியதா இருந்தாலும் அந்த கூட்ஸ் வந்து பிரைவேட் கூட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும் பொழுது நினைச்ச அளவுக்கு மக்களால் என்ன பண்ண முடியாது, people cannot buy the required quantities. So what they will do, they will go for consumption of those commodities in the form of inadequate quantities. தேவை அதிகமா இருந்தாலும் அதோட பிரைஸ் சிச்சுவேஷனால இல்லை வேற கண்டிஷன்ஸ்னால வேற வழி இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பெனிஃபிட்ஸை சரியான முறையில் என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்க. In contrast to pure public goods, merit goods are rival, excludable, limited in supply, rejectable by those unwilling to pay. இப்போ pure public goods பார்த்தீங்கன்னா it is available to everyone, non-rival, non-excludable லாம் பார்த்தோம். Whereas merit goods are what? Rival nature, excludable nature, limited in supply. Supply வந்து they are available in a limited in the form of limited units, and it can be rejected by those who are not ready to pay. யாரெல்லாம் பணம் தரத்துக்கு தயாரா இல்லையோ அவங்களுக்கு இது கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது, கிடைக்காது. And involve positive marginal cost for supplying to extra uses. அதே மாதிரி என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்றவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்லலாம் மெரிட் கூட்ஸ்னு. எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர், ஃபயர் சர்வீசஸ், சைல்ட் லேபர், தென் பப்ளிக் லைப்ரரிஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் வராங்க, இந்த ஃபீல்டுலலாம் வராங்க. எஜுகேஷன் வந்து ப்ரைவேட் செக்டார் கையிலே இருந்தால் என்ன ஆகும்னா there is a chance that poor people, those who live in below poverty line may not get proper education. Similarly healthcare, similarly the public service like fire service, if this service is available in the hands of private sector, only on the basis of payment they will come forward to render the service. Similarly child labor, public libraries. That's why these are the different areas government is showing interest, and it tries to provide maximum benefit or advantage to the public. So here it happens, marginal private benefit is equal to marginal social benefit. Marginal private cost line, marginal social cost line. Here at price P, A is the point, Q is the quantity. So when the government goes for that is when there is a loss, welfare loss from underproduction or under provision, what happens? This becomes P to P1 and quantity becomes Q to Q star. So here private cost is more, whereas social cost is less. So what are the reasons for government provision of merit goods? The one reason is information failure, and to concentrate on equity consideration, to ensure equity principle, எல்லாருக்கும் சமம், எல்லாமும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்,
ஒன்று இன்ஃபர்மேஷன் சரியான முறையில் வந்து சேராது ஒரு காரணம், அதனால தான் கவர்மெண்ட் வந்து வர வேண்டிய சூழ்நிலை வருது, மெரிட் கூட்ஸில் இன்டர்வியூன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஈக்விட்டி கன்சிடரேஷன், எல்லாரும் சமமாக ட்ரீட் பண்ணாத பொழுது கவர்மெண்ட்டோட ரோல் வந்து தேவைப்படுது. தென் லாட்ஸ் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி, என்ன நடக்கும் நடக்காதுங்கிறது சொல்லவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போதும் there is a need for government provision. So when you consume the merit goods at zero price, this will be the position. Assume that this is a quantity, assume that free at this price, free market price is this much. So when you have price on y axis and quantity of healthcare on x axis, so this will be the scenario. You can go through the example in your material and thereby you can understand this. So what happens when you consume the merit goods at zero price? This will be the scenario. So what about the demerit goods? See, demerit goods are goods which are believed to be socially undesirable. Socially desirable goods and சொல்றது பேர் merit goods. Socially undesirable goods are demerit goods. The private cost incurred by individual consumers are less than the social cost experienced by the society. இங்க என்ன நடக்கும்னா, பிரைவேட் காஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் கன்சியூமர் இன்கர் பண்றது வந்து கம்மியாகவும், சோஷியல் காஸ்ட் சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய சமூக செலவுங்கிற சோஷியல் காஸ்ட் வந்து சொசைட்டிக்கு ஆகக்கூடிய செலவு, சிம்பிளா சொன்னா சொசைட்டிக்கு ஆகக்கூடிய செலவு அதிகமாகவும், பிரைவேட் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கும். The production and consumption of demerit goods are likely to be more than optimal under free markets. Production and consumption பார்த்தீங்கன்னா demerit goodsல they are actually more than the optimal level. Optimal level விட அதிகமா இருக்கும். And there is a general argument is that consumer overvalue demerit goods because of imperfect information. எதனால வந்து இந்த demerit goods வந்து consumers வந்து அதிகமா வேல்யூ பண்றாங்கன்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இம்பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அவங்களுக்கு சரியான விதத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறது இல்லை. அண்ட் தே ஆர் நாட் த பெஸ்ட் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் வெல்ஃபேர். தே ஆர் நாட், மோரோவர் தே ஆர் நாட் த ஜட்ஜஸ், ப்ராப்பர் ஜட்ஜஸ். இது சரியான முறையில் நமக்கு நல்லதா கெட்டதாங்கிறத தீர்மானிக்கக்கூடியதில் அவங்க சரியான விதத்தை செயல்படுறதில்லை. தட் இஸ் another reason. Therefore, the intervention of the government is required in respect of demerit goods. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்மோக்கிங், drugs, liquor, gambling, junk food. So these are all the things which are referred as demerit goods. So in respect of demerit goods, the role of government is very crucial. Smoking has to be restricted, drugs have to be banned, liquor production and consumption has to be restricted, gambling activities has to be regulated, junk food has to be, awareness must be created. Like that, the government has to perform so many things. So இப்போ நம்ம நான் சொன்னதுதான் இதெல்லாம் ரிசல்ட், how the government can correct the market failure resulting from demerit goods. என்னெல்லாம் செய்யலாம்? ட்ரக்ஸ் இருந்தா they may go for complete ban. இதே இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் சிகர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது either they may regulate, that is through regulatory controls they will do that. அதே மாதிரி இல்லாட்டா நெகட்டிவ் அட்வர்டைசிங் பண்ண முடியும் அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி. தென் ப்ரமோஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ரொஹிபிட்டட். நீங்களே பார்த்துருக்கலாம், டிவிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிக்கருக்கோ தட் இஸ் ஆல்கஹால் டுபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸுக்கு விளம்பரம் பண்ண முடியாது. மீடியாவில் வந்து விளம்பரம் பண்ண முடியாது. எதுக்கு? இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸுக்கு இல்லாட்டா சிகர்ஸ், லிக்கர், ஆல்கஹால் ப்ராடக்ட்ஸ், tobacco products, they are not allowed for promoting. The producers of these products are not allowed to promote their products. அதே மாதிரி என்ன பண்ண முடியும்? You can also create, that is government may go for regulations to limit access. accessibility குறைக்க முடியும். இது வந்து 18 வயசு பசங்களுக்கு கிடையாது, not meant for children, அந்த மாதிரி சொல்லி tobacco productsஓ இல்லை வேற எந்த demerit goods இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும்? Government may regulate the thing and they may limit the access of those goods. So how the outcomes will appear in respect of minimum price for a demerit good? This is exhibited here. So this is marginal social benefit curve, this is marginal social cost,
which is also equivalent to marginal private cost. So when the social cost is more and social benefit is less, at this point government role of government is there, that is government may go for certain restrictions, regulations. So when they fix some minimum price, assume that originally P is the price. When they fix some minimum price, what happens? It becomes P1, and due to that the quantity, original quantity, gets reduced to Q1. Right? So originally it was quantity of alcohol consumed was Q. Now it may come down to Q1 due to the minimum price fixed by the government. So how the minimum price can be fixed in respect of demerit good? Either they may impose more cesses, taxes. பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிமெரிட் கூட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் கூட்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேக்ஸ் போட்டுருவாங்க கவர்மெண்ட். டேக்ஸ் போடும்பொழுது அதோட விலை, சிகரெட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஆல்கஹால் ப்ராடக்ட்ஸ், டுபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, சிகர் இஸ் ஆல்சோ அமாங் த டுபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ், இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் அதிகமாக போடும்பொழுது அதோட விலை ரொம்ப அதிகமாக போயிடும். அதிகமாக போகும்போது 10 சிகரெட் பிடிச்சிருந்தவன் வேற வழி இல்லாமல் 2 சிகரெட்டுக்கு மாறுவான். நிறைய லிக்கர் கன்சியூம் பண்ணுறவன் தே மே ட்ரை டு கன்சியூம் லெஸ். இட் மே ஹேப்பன். நம்ம சொல்கிறோம் அட்லீஸ்ட் த குவான்டிட்டி கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட். தட் இஸ் த இம்பாக்ட் கிரியேட்டட் பை மினிமம் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸேஷன் பை த கவர்மெண்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் மினிமம் ப்ரைஸ்னா குறைஞ்ச விலைன்னு கிடையாது, அந்த விலைக்கு தான் நீங்கள் விற்கணும், அதை விட கம்மியாக விற்கக்கூடாது. மினிமம்னா அந்த விட அதிகமாக வேணால் விற்கலாம், குறைவாக விற்க முடியாதுன்னு ஒரு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது டிமெரிட் குட் கன்சம்ஷன் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட். The next one is government intervention regarding public goods. See, already we have seen the public goods has certain features like no direct payment by the consumer in respect of pure public goods. They are non-rival nature, non-excludable nature. They are indivisible. Public goods are generally most vulnerable to the issues such as free rider problem. The additional resources cost of another person consuming the public goods is actually zero. These are all the features we have seen. See, in respect of public goods, how the intervention can be done by the government. See, the excludable public goods, already we have seen they are non-excludable. But when there is a possibility that some of the public goods are of excludable nature, then excludable public goods can be provided by the government and the same can be financed through entry fees. என்ன பண்ணலாம், கவர்மெண்ட் எக்ஸ்க்ளூடபிள் பப்ளிக் கூட்ஸில் கவர்மெண்ட்டே ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், என்ட்ரி ஃபீஸுங்கிற மாதிரி போட்டு சார்ஜ் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த டோல் பிளாசாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு விதம். ஒன்று கவர்மெண்ட்டே நடத்தலாம் டோல் பிளாசாலாம், அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலான்னா ப்ரைவேட் கிட்ட கொடுத்து, இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் வந்து டோல் பிளாசாவை மேனேஜ் பண்ணது வந்து இட் வாஸ் டன் பியூர்லி பை கவர்மெண்ட் earlier. That is before some 15 to 20 years back. Now the scenario has totally changed. They are actually allowing the private sector through tender to construct the roads. கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. இன்னொன்று டோல் பிளாஸா வச்சுக்கிறதுக்கு அவங்கள அலோவ் பண்ணுறாங்க. என்ட்ரி ஃபீ அது மூலமாக அவங்க வசூல் பண்ணிவிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் அவங்க என்ட்ரி ஃபீயை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு அவங்க காஸ்ட் அவங்க போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்த உடனே இட் மஸ்ட் பி ஹேண்டட் ஓவர் டு த கவர்மெண்ட். ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் பிகம் ஏ பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இருக்குது. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இஸ் டன் பை த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூடபிள் பப்ளிக் கூட்ஸ் by providing the same and that can be financed through entry fees. And a general method or commonly followed method is to grant license to private firms to build a public good facility. இப்போதான் நான் சொன்ன மாதிரி private firmsக்கு அந்த லைசன்ஸை கொடுத்து அது மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க, they are actually building a public good facility. Then price interventions. Now what is price intervention that we have to concentrate? See,
very often there is a strong political demand for governments to intervene in markets for various goods and services on the grounds of fairness and equity. இந்த fairness and equity மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பொலிட்டிக்கலாகவே ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது கவர்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம். கவர்மெண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இன்டர்வென் பண்ணணும், சில கூட்ஸ் விலையை குறைக்கணும். அண்ட் ப்ரைஸ் இன்டர்வென்ஷன் ஜென்ரலி டேக்ஸ் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் இன்டர்வென்ஷன்ங்கிறது எந்த விதத்தில் நடக்குதுன்னா, it happens on the basis of price controls, which are legal restrictions in respect of price. So legal restrictions on price actually happens in the form of price controls. So what are the two different forms of price controls? See, price controls may happen or it may take place either in the form of a price floor or price ceiling. So what is a price floor? ஒன்னு price floorங்கிற விதத்தில் நடக்கும், இல்லாட்டா price ceiling-ங்கிற மெத்தடில் நடக்கும். What is a price floor? Price floor na enna? A minimum price buyers are required to pay. எந்த குறைஞ்சபட்ச விலையை கண்டிப்பா buyers தரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னது? Minimum price buyers are required to pay at the minimum that is called a price floor. இல்லைனா price ceiling. Price ceilingங்கிறது a maximum price sellers are allowed to charge for a particular commodity or service. எந்த அளவுக்கு அதிகமோ விற்கலாம். இப்போ எம்ஆர்பின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா, மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ். அந்த எம்ஆர்பின்னு போட்டுட்டா அதை தாண்டி அதை விற்கக்கூடாது. அது வந்து என்ன சொல்லலாம்? ப்ரைஸ் சீலிங் சொல்லலாம். ஸோ ஐதர் இட் கேன் பி அ ப்ரைஸ் ஃப்ளோர், எ மினிமம் ப்ரைஸ் எ பையர் இஸ் required to pay, a maximum price a seller is allowed to charge. So these are the two different ways that can be fixed in the form of price control by the government in the form of price intervention. So why the governments are going for price intervention? That is already known to us, to correct the market failure. Sometimes they are also going for these kind of price intervention. Through minimum wages act, they are fixing the minimum wages for employees. இந்த அளவுக்கு salary கொடுத்தே ஆகணும், ஒரு நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்குக்கு இவ்வளோ கூலி கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் வந்து வேஜஸ் ஆக்ட் மூலமாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறதால அதை மீறி என்ன பண்ண முடியாது. firms cannot go against this particular provision. Similarly for having rent control, rent வந்து எவ்வளோ ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வைக்கலாம், to what extent rent can be fixed, that is based on rent control act. ஸோ அது வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க, அனாவசியமாக வாடகை வராமல் பார்த்துக்கிறாங்க, rent control act. Then minimum support price, MSP, இது வந்து this is actually applicable to farmers, those who are depending upon agricultural sector. மினிமம் சப்போர்ட், குறைந்தபட்ச ஆதார விலைங்கிறது எதுக்கு தராங்கன்னா, அவங்களுடைய உற்பத்திக்கு சரியான மதிப்பு கிடைக்கணும், வீணாக போகக்கூடாது அவங்களோட உற்பத்தி. தட் இஸ் விவசாய உற்பத்திக்கு சரியான விவசாய உற்பத்திக்கு சரியான விலை நிர்ணயிக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் this is actually done by the government. That is minimum support price. This is also a kind of price intervention. Now we have to concentrate on the remaining two things: correcting the information failure and equitable distribution. So how the information failure can be corrected? See, in order to face the problem of market failure due to information problem, information சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை எப்படி overcome பண்றது? Government actually makes it mandatory to have accurate labeling. Government வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃபெயிலியூர் மூலமாக வரக்கூடிய மார்க்கெட் ஃபெயிலியூரை சரி பண்ணுறதுக்காக சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறாங்க. ஒன்று வந்து அக்யூரேட் லேபிளிங். ஸோ it has been made mandatory, compulsory to have accurate labeling and content disclosures by the producers. இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் per 100 grams or 100 ml. நம்ம அது சிரப்பு வாங்குறோன்னா அந்த சிரப்பில் இதெல்லாம் இருக்கும், என்னென்ன காம்போசிஷனில் அது வந்திருக்குன்ற மாதிரி, அது இன்க்ரீடியன்ஸுங்கிற பேரில் இருக்கும். அதே மாதிரி அதனால என்னென்ன விளைவு வரும், வாட் ஆர் த நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் பை யூஸிங் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். இப்போ நீங்கள் பூஸ்ட்லேயோ ஹார்லிக்ஸ்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும். இல்லை இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர்லாம் கூட இப்போல்லாம் விற்கிறாங்க நிறைய, இதெல்லாம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட். ஸோ அக்யூரேட் லேபிளிங் and content disclosures.
For instance, SEBI requires that accurate information to be provided to prospective buyers of new stocks. இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்கோம். நியூ ஸ்டாக்ஸ் வரும்போது, நியூ ஷேர்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது complete accurate information must be shared by the concerned company to the investors, prospective buyers or investors. அப்படிங்கிறது யாரோட ரெகுலேஷன்? செபியோட, செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ரெகுலேஷன். அதே மாதிரி எந்த ப்ராடக்ட் வித்தாலும் accurate labeling is essential. Public dissemination of information to improve knowledge and subsidizing of initiatives in that direction. The public dissemination of information is required to improve the knowledge. General public தெரியற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது that will create knowledge about the product and subsequently it results subsidizing the of initiatives. கரெக்டான டைரக்ஷன்ல கொண்டு போறதுக்கு வழிவகுக்கும். Then third one, regulation of advertising and setting of advertising standards. அட்வர்டைசிங்கை ரெகுலேட் பண்றது, அதே நேரத்தில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்றது அட்வர்டைசிங்க்கு. ஸோ what are the interventions that can be done by the government regarding correction of information, accurate labeling, subsidizing of initiatives in the form of public dissemination of information, then regulation of advertising. Then equitable distribution. See, equitable distribution ஒன்றும் இல்லை, எல்லாருக்கும் சரியான விதத்தில் எல்லா விஷயமும் கிடைக்கணும். So one of the most significant or important activities of the government is to redistribute the incomes so that there is equity and fairness in the society. கவர்மெண்டோட ஒரு முக்கியமான வேலை பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்மை சரியான விதத்தில் பகிர்ந்தளிக்கிறது, மறு அளிப்பு செய்யறது. The incomes have to be redistributed properly in a way that it results equity and fairness. சொசைட்டியில் ஈக்விட்டியும் ஃபேர்னஸும் கரெக்டான விதத்தில் வர மாதிரி ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் கவர்மெண்ட்டோட வேலை. அது ஒரு முக்கியமான ஆக்டிவிட்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு. Then government also intervenes to combat black economy and market distortion associated with a parallel black economy. இந்த கள்ள சந்தைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை ஒழிக்க வேண்டிய கட்டாயம் அரசுக்கு இருக்கு. At the same time, what are all the problems associated with parallel black economy? அந்த மாதிரி மார்க்கெட் டிஸ்டார்ஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போது அதை எப்படி, how it can be removed, that is also taken care of by governments. See, government's activities get failed under certain occasions whenever intervention is ineffective, causing wastage of resources expended for the intervention. சில நேரத்தில் கவர்மெண்ட்டோட நடவடிக்கைகளும் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. எப்போன்னா இன்டர்வென்ஷன் இஸ் இன்எஃபெக்டிவ். கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் இருந்தது, பட் இட் ஹஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ்ட் எனி ப்ராப்பர் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட். சில நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷனால இன்எஃபெக்டிவாக இருந்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இன்எஃபெக்டிவ்னஸ்னால ரிசோர்ஸஸ் கெட் வேஸ்டட். அந்த ரிசோர்ஸஸ் செலவு பண்ணோம் இல்லையா அந்த இன்டர்வென்ஷனுக்காக, அதுக்கான செலவோ மற்ற விதத்தில் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே நஷ்டமாகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. Intervention produces fresh and more serious problems. Sometimes intervention may lead to so many problems also. So government intervention நடக்கும்போது சரியான விதத்தில் நடந்தா positive reaction will happen. Sometimes it may lead to failure. When it happens, when there is some intervention which is ineffective, which ultimately causes wastage of resources, and sometimes it produces fresh and more serious problems. இதை விட அதிகமான ப்ராப்ளத்தை கொண்டு போய் விட்டுரும். There are costs and benefits associated with any government intervention, and it is important that policy makers must also consider the same. எந்த கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணும்போதும் அதோட சிபி அனாலிசிஸ் பார்த்தணும். காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட், இவ்வளோ செலவாகும், இவ்வளோ பெனிஃபிட் நடக்கும் இந்த இன்டர்வென்ஷனால. That has to be assessed by the government before going for intervention into certain activities. So equitable distribution, in what way the equitable distribution can be encouraged and done? The first one is, you can see the progressive income tax. Those who are having more income are required to pay more tax, and the lesser income people have to pay less amount of tax.
Then targeted budgetary allocation. For each and every sector, every year government is allocating some funds. For agriculture, this much of money is to be spent. This much of money has to be spent during this financial year. For defense services, this much of money. For education, this much of money. Like that, they are actually allocating the budgetary target. That is, they are fixing the targets through the budget figures. Then unemployment compensation. This is another way to taking care of people who are not having job. வேலை இல்லாதவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறது. இது வந்து இந்தியாவில் பொதுவாக கிடையாது, வெளிநாட்டிலலாம் இது இருக்கு. இப்போ யூஎஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேலை சரியா அமையல, இல்லை பிரான்ஸ்ல அது மாதிரி நாட்டில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா those who are not having jobs will be given some kind of financial support by the government. It is the duty of the government to provide some financial support to them. இங்கேயும் இருக்கு. இப்போ சில ஸ்டேட்ஸ்ல அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இங்க தமிழ்நாட்டு கேஸ் எடுத்தீங்கன்னா, இந்த ஊனமுற்றவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா ஒரு அமௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் 1000 ரூபா 500 ரூபா அந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் வந்து அவங்களோட அக்கௌண்ட்ல போடுறாங்க. முதல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்த போதும் அதே மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருந்தது. பட்டதாரிகள் இருந்தாங்கன்னா those who are graduates in a poor family or not having any job means their account, that is they will be given some 500 rupees through their account, bank account. Like that some scheme was implemented earlier. இப்போ இருக்கான்னு தெரியல, முதல்ல இருந்தது முன்ன ஒரு 10 years back it was there. So this is nothing but unemployment compensation. This is a type of equitable distribution. Then subsidies. Subsidiesனா உங்களுக்கே தெரியும், மானியம். விலையை குறைக்கிறதுக்கு இல்லை ஒன்றுத்தை சரியான விதத்தில் ஒருத்தருக்கு ரீச் ஆகணும். இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து whenever a product is sold for 100 rupees, it can be purchased by a rich person easily. Think about a poor person, he is not affordable to buy it. So at that point of time government may make it available at 5 rupees or 10 rupees per kilogram. ஒரு 100 ரூபா ஒரு கிலோன்னு சொல்லும்போது பணம் இருக்கவர் அதை வாங்கிடுவார். வாங்க முடியாதவருக்கு இந்த மானியத்தின் மூலமா அந்த பொருள் கிடைக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் உதவி பண்ணும். அது மூலமா என்ன பண்றாங்க, they are ensuring equitable distribution. Similarly, reservation. You know pretty well about reservation policies followed everywhere. Whenever you go for jobs and especially government jobs, or when you try to get a seat in government colleges, there the government follows reservation policy. அதாவது ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன். those who are actually backward in their, that is backward nature, they must be given preference. Forward communities are given lesser preference. Like that reservation policy is followed by the government to have equitable distribution. So these are the points pertaining to government intervention to correct the market failure we have discussed. So far we have discussed 3 chapters pertaining to public finance. The one we have left out, that is fiscal policy.